5 اگست کے فیصلے کو دوبارہ دہرایا گیا ہے اور نظریہ دلاور کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا ہے اور انصاف کے تقاضے اس کیس میں کسی صورت پورے نہیں کیے گئے۔ ہمارے ساتھ دونوں کیسز میں جب سے عمران خان صاحب گرفتار ہیں ہمارے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے عدالت موجود نہیں ہے، کبھی اس کیس کو فکس نہیں کیا جاتا، کبھی وکلاء جو مخالف وکیل ہوتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی جج صاحبان بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عدالتوں میں یہ جو مذاق جاری ہے، پوری دنیا میں ہمارا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ 130 نمبر پہ ہماری رینکنگ ہے، وہ کیسے بہتر ہو جائے گی؟ ہمیں انصاف کے تقاضے اگر پورے کریں گے، عمران خان صاحب کے معاملے میں ہم نے 15 اگست کو ان کو کس طرح گرفتار کیا ہوا ہے، ایک ایسے کیس میں جس میں سابق وزیر خارجہ کو گرفتار کیا ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جج موجود نہیں ہے، وہ اپنی فیملی کمٹمنٹس میں موجود ہیں اور ادھر بزی ہیں۔ تو یہ مذاق بند ہونا چاہیے۔ پھر 7 گھنٹے آج ہمارے اس پہ تمام لیگل اور فیکچوئل پوائنٹس پہ دلائل دیے گئے۔ جب دلائل دیے گئے تو مخالف وکلاء کی طرف سے اپنے کیس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ایویڈنس موجود نہیں تھی، کوئی ان کے پاس دلائل موجود نہیں تھے۔ وہاں پہ موجود تمام صحافی اور وکلاء اس بات کو تسلیم کر رہے تھے کہ اگر آج میرٹ پہ فیصلہ دیا گیا تو عمران خان صاحب کی ضمانت کو منظور کیا جائے گا، لیکن آپ کے سامنے جو فیصلہ آیا انتہائی افسوسناک فیصلہ ہے۔ اس کو ہم ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اور ہائی کورٹ سے امید کرتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ سائفر آ چکا تھا، کیبنٹ نے دیکھ لیا تھا، سیکیورٹی کمیٹی میں آ گیا تھا، ڈیمارچ ایمبیسڈر کو کرایا گیا تھا، اس ملک سے پروٹیسٹ کروایا گیا تھا اور وزیر اعظم آئین کے مطابق اپنے 25 کروڑ عوام کے حقوق کے مطابق آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنے کیبنٹ میں رکھے تھے۔ آج ہماری ہیئرنگ اوپن کورٹ میں ہوئی۔ ہم نے عدالت کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس پراسیکیوشن کے پاس کوئی بھی ایویڈنس ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں، آپ بتائیں۔ جب پراسیکیوشن کی باری آئی تو بہانہ یہ کیا کہ آپ ان کیمرہ ہیئرنگ کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر وہ ان کیمرہ ہیئرنگ مان رہے تھے، وہ فقط شرم کی خاطر مان رہے تھے کیونکہ ان کے پاس کہنے کو کچھ تھا نہیں جو اندر بحث ہوئی ہے۔ آج فیصلے سے بڑی مایوسی ہوئی، لیکن قانون اور آئین کے مطابق اس فیصلے کو انشاءاللہ تعالی ہم کل صبح سویرے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں عدالتوں پہ بڑا پریشر ہے، لیکن پھر بھی پریشر کے مطابق اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ ہمیں پھر بھی امید ہے انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ ہمیں ریلیف دے دے گی۔ شکریہ آپ لوگوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گور صاحب نے آپ کے ساتھ لیگل ایسپیکٹ جو کیس کے ہیں وہ سارے انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر دیے ہیں۔ ایک انتہائی افسوسناک فیصلہ ہے اس کیس کے اندر خان صاحب کو ایک بھی دن جیل میں رکھنا ہم سب کے لیے قومی شرمندگی کا باعث ہے اور یہ شرمندگی بڑھتی جائے گی۔ اس کیس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے دھمکی لگائی تھی ڈونلڈ لو کو ہم ڈیمانڈ کریں، جس طرح سے یہ جیلم کی ایک فیملی کو ہم نے خبر یہ لگوائی جا رہی ہے کہ انہوں نے خود یو کے کی اتھارٹیز کے آگے سرنڈر کیا ہے، انتہائی شرمناک بات ہے۔ وہ ڈونلڈ لو کو ہمیں اس کیس میں طلب کرنا چاہیے تھا اور باقی جو لوگ جو یہاں سے ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے اور جنہوں نے یہ سازش کی تھی، اس سازش کو بے نقاب کیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اس غیرت مند انسان جس نے کہ آپ کے ملک کی سیکیورٹی کے اوپر اور اندرونی معاملات کے اوپر ہونے والے حملے کا احوال آپ سب کو بتایا، اس کو ہم نے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ اور کل جس طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب کو اس کیس کے اندر ہتھکڑیاں لگا کر یہاں پر پیش کیا گیا، یہ ہم سب کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث ہے۔ اس پر جتنا افسوس کیا جائے آج کے فیصلے پر وہ کم ہے۔ اب جیسے گور صاحب نے فرمایا کہ ہم اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں جائیں گے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہاں پر قانونی تقاضوں کے مطابق، کیونکہ یہ کیس اس کیس کے اگر میرٹس کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ انکریمنیٹنگ مٹیریل، ہم نے یہاں پہ آج استغاثہ کو کہا کہ اگر آپ کے پاس ایک بھی انکریمنیٹنگ مٹیریل ہو تو سامنے لائیں، ہم اس عدالت سے باہر چلے جائیں گے، لیکن وہ ناکام رہتے ہوئے بھی ان کی استدعا جو ہے وہ قبول کی گئی اور خان صاحب کی ضمانت جو ہے وہ خارج کی گئی۔ ہمیں انصاف کی توقع ہے آنریبل ہائی کورٹ سے۔ بہت شکریہ۔ کوئی گل نہیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साइफर केस के अंदर आप सब के सामने फैसला आ चुका है कि खान साहब की ज़मानत खारिज कर दी गई, शाह साहब की ज़मानत खारिज कर दी गई। आपने ये भी देखा, पहले आके सारी डिटेल्स बताई हमने कि हमारी तरफ से जब आर्गूमेंट्स किए जा रहे थे तो तमाम हकायक कोर्ट के सामने रखे। उस वक्त जो है मीडिया भी वहाँ पर मौजूद था और कोर्ट के भी बड़े वाज़ेह जो है रिमार्क थे, जिससे लग रहा था कि ज़मानत किसी सूरत जो है वो कैंसिल नहीं हो सकती। लेकिन प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये अजीब एक डिमांड आई कि इन कैमरा प्रोसीडिंग करनी है और उसके अंदर एक मज़ीद मुज़क्क़र बात ये थी, वो ये कह रहे थे कि लॉ ये हम पढ़ रहे हैं लेकिन लॉ हम आपको नहीं बता सकते कि ये कौन सी किताब है, कौन सा कानून है, कि उसके अंदर भी वो चाह रहे थे कि इसके अंदर भी सीक्रेट रखा जाए कि जिस लॉ का हवाला वो दे रहे हैं। तो ये बातें वहाँ पर हुई और 30 से 40 मिनट उनके आर्गूमेंट्स हुए। हम पूरी उम्मीद रख रहे थे कि आज ज़मानत खान साहब की जो है हर सूरत कन्फर्म होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बाहर से धमकी मिली और इमरान खान साहब ने अपना फरीज़ा अंजाम देते हुए एक ज़बरदस्त पाकिस्तानी होने के नाते उन्होंने अपना फरीज़ा अंजाम दिया और कौम को बताया कि किस तरह हमारे अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत कर सकता है। जो इसके अंदर गुनाहगार थे, जिन्होंने ये सारा रोल अदा किया और हुकूमत को गिराया, बजाय ये कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, खान साहब को पिछली 15 तारीख से इस झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, जिसमें उनको ना पता है ना लीगल टीम को पता है। उसके बाद सेकंड स्टेप ये देख लें कि एक तरफ इस्तकबाल के लिए तैयारियां की जा रही हैं कि नवाज शरीफ साहब बाहर से आ रहे हैं। एक मुल्क का इश्तिहारी भगौड़ा जो मुल्क से मेडिकल के बहाने भाग गया था, उसके आने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। वो इश्तिहारी है, उसने अदालत में सरेंडर करना है। और दूसरी तरफ आप देख लें कि पहले ज़मानत लगती नहीं है, इतना जो है टाइम गुजर जाता है, कभी पेट खराब है और कभी जज साहब छुट्टी पे हैं और कभी जो है प्रोसिक्यूशन की तैयारी नहीं है। आज अगर जो है इसके अंदर समाअत हुई है तो एक फैसला जब आएगा हम पढ़ेंगे, लेकिन कोई ऐसी एविडेंस जो नहीं थी जो कि सीक्रेट कार्रवाई के अंदर भी उन्होंने पेश की हो कि इससे खान साहब के ऊपर हम ये जुर्म साबित करते हैं। केस क्योंकि उन्होंने बनाया है, उन्होंने साबित करना था, लेकिन वो नाकाम रही। बिला वजह न जाने क्यों खान साहब की ज़मानत जो है वो आज खारिज कर दी गई। इसको हम कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। गौर साहब ने आपको बताया दोहरा मेयार इंसाफ का किसी कदर कबूल नहीं है, हर एक के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। मैं समझता हूं कि 5 अगस्त के फैसले को दोबारा दोहराया गया है और नजरिए दिलावर को दोबारा रिपीट किया गया है और इंसाफ के तकाजे इस केस में किसी सूरत पूरे नहीं किए गए। हमारे साथ दोनों केसेस में जब से इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं, हमारे साथ मजाक किया जा रहा है। कभी कहा जाता है अदालत मौजूद नहीं है, कभी इस केस को फिक्स नहीं किया जाता, कभी वकला जो मुखालिफ वकील होते हैं वो बीमार हो जाते हैं, कभी जज साहबान बीमार हो जाते हैं। तो ये अदालतों में ये जो मजाक जारी है, पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनाया जा रहा है। 130 नंबर पे हमारी रैंकिंग है, वो कैसे बेहतर हो जाएगी। हमें इंसाफ के तकाजे अगर पूरे करेंगे, इमरान खान साहब के मामले में हमने 15 अगस्त को उनको किस तरह गिरफ्तार किया हुआ है, एक ऐसे केस में जिसमें साबिक वज़ीर खारजा को गिरफ्तार किया हुआ है। तो हम कहते हैं कि जज मौजूद नहीं है, वो अपनी फैमिली कमिटमेंट्स में मौजूद हैं और उधर बिजी हैं। तो ये मजाक बंद होना चाहिए। फिर 7 घंटे आज हमारे इस पे तमाम लीगल और फैक्चुअल पॉइंट्स पे दलाइल दिए गए। जब दलाइल दिए गए तो मुखालिफ वकला की तरफ से अपने केस को साबित करने के लिए कोई एविडेंस मौजूद नहीं थी, कोई उनके पास दलाइल मौजूद नहीं थे। वहाँ पे मौजूद तमाम सहाफ़ी और वकला इस बात को तस्लीम कर रहे थे कि अगर आज मेरिट पे फैसला दिया गया तो इमरान खान साहब की जमानत को मंजूर किया जाएगा। लेकिन आपके सामने जो फैसला आया, इंतहाई अफसोसनाक फैसला है। इसको हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और हाई कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब पहले से 2 दरखास्तों के इसी केस के बारे में फैसले महफूज करके बैठे हुए। आप कह रहे हैं हाई कोर्ट जाएंगे, किस उम्मीद से जाएंगे और किन ग्राउंड्स पे जाएंगे कि आपकी दरख्वास्त जाते साथ लग जाएगी, सुनी जाएगी और इंसाफ मिल जाएगा? देखो, दरख्वास्त फाइल करना हमारा आईनी और कानूनी हक है और जब हम दरख्वास्त फाइल करेंगे तो उस पर हेयरिंग भी होगी। रूल्स के मुताबिक हमारा केस द नेक्स्ट डे लग जाएगा और इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारी सुनवाई होगी। इंशाल्लाह आपको हाई कोर्ट में भी देखेंगे, सुनवाई होगी इस मरतबा।